गुड मॉर्निंग स्टूडेंट राजे इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਸੈਕੰਡ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਤੇ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਐਵਰੇਜ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਈਐਮਐਫ ਤੇ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਈਐਮਐਫ ਇਹ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ ਫੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਫੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਫੇਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਫੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕਿਹਦੇ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਕਰੋਸ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਜੇ कि अपने को एक रजिस्टर लूँगा जिसकी रजिस्टेंस कितनी है आर उन्होंने AC सोर्स के नाल कनैक्ट करूँगा ये अल्टरनेटिंग करंट पास कराऊंगा जो अल्टरनेटिंग करंट पास कराऊंगा अल्टरनेटिंग EMF जनरेट होगा जिन्होंने आप वोल्टेज कहते हैं वो इक्वेशन की होंगी है E = E0 sin ओमेगा t राजी जे करंट जनरेट हो वोल्टेज जनरेट होगा ऑब्वियस है करंट जनरेट होगा तो अकॉर्डिंग टू ओमला उरे ओमला ला सकते हैं आप क्योंकि रजिस्टर है तो उरे ओमला अकॉर्डिंग टू ओमला V कि होंगे राजे IR तो V ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ E राजे तो E की वैल्यू कितनी होंगी है E0 sin ओमेगा t किदे कोल IR राइट फिर मैं की किया अपने को R नीचे ले गया E0 अपॉन R हो गया sin ओमेगा t तो E0 अपॉन R की होंगे अपने को I0 तो आह अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन बन गई ये अल्टरनेटिंग EMF दी है ये अल्टरनेटिंग करंट दी है फ्रॉम फर्स्ट एंड सैकेंड आप फेस डिफरेंस चेक करते हैं फेस डिफरेंस होंगे एंगल राजे उरे एंगल कितना sin ओमेगा t उरे भी एंगल कितना sin ओमेगा t फ्रॉम फर्स्ट एंड सैकेंड वी कैन से दैट क्लीयरली शो हो रहा है राजे कि करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेस कि इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस जितों अपने को करंट स्टार्ट होगा मूव करना उतों ही वोल्टेज स्टार्ट हो जाएगी दैट इज द फेसर डायग्राम क्लीयर हुई गल अपने को अज की स्टडी कर रहे हैं आप फेसर डायग्राम की है एक ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन कि करंट एंड वोल्टेज के विचकार तो आप स्टडी किया इन द केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस कि अपने को करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेस चल रहे हैं ओके सिमिलरली आप नैक्सट स्टडी करांगे अल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस प्योर इंडक्टर ये की है कि आप एक प्योर इंडक्टर लिता जिसकी इंडक्टेंस कितनी L इनू कनैक्ट किया AC सोर्स हुण ये AC सोर्स पास करके आप चैक करांगे करंट के वोल्टेज आपस में किवें मूव करते हैं या उन्होंने आपस का फेस रिलेशनशिप किवें है तो राजे जो तुम करंट पास कराओगे तो ओबेस अल्टरनेटिंग EMF जनरेट होगी अल्टरनेटिंग EMF कितनी है E = E0 sin ओमेगा t तो उरे आप करंट राजे अकॉर्डिंग टू ओमला नहीं ला सकते क्योंकि इंडक्टर रजिस्टेंस वाले केस के ओमला लग सकता इस करके उत्ते V = IR ला के उतो अल्टरनेटिंग करंट आपने बनाना बट इन द केस ऑफ इंडक्टर जे तुसीं चाहते हो सर्किट दे विच चार्ज की मात्रा मेनटेन होकर रहे टू मेनटेन द फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो है मेनटेन इक्वली चलता रहे तो अप्लाइड EMF मस्ट बी इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF बट इन अपोजिट डायरैक्शन जे तुसीं चाहते हो कि फ्लो ऑफ चार्ज जो सर्किट दे विच मेनटेन रहे तो इन द केस ऑफ इंडक्टर तुहानूं की करना पैना जो अप्लाइड EMF तुसीं दे रहे हो वो हमेशा किहदे कोल होना चाहिए जो इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा और इन अपोजिट डायरैक्शन कि डायरैक्शन दे विच अपोजिट डायरैक्शन आ देखो आह अप्लाइड EMF है आह तुहानूं पता सुनलैट दे विच इंड्यूस्ड EMF आह जनरेट होंदी है ठीक है जी बट इन अपोजिट डायरैक्शन है तो आह माइनस लगता है आ माइनस माइनस की होंगे प्लस फिर आप E/L dA/dt DA एक पासे कर लाँगे क्योंकि करंट कटना आपने तो DA कि आ गया E/L dt आ गया जी तो तुम्हें पता ही है E कि होंगे E0 sin ओमेगा t वो E की वैल्यू की करती पुट रहा जी तो DI तो I पहुँचना है तो आप की करा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड रहा इंटीग्रेटिंग करा तो D तो I डेरीवेटिव इंटीग्रेशन आपस कैंसल आउट हो जाएंगे E0/L मैं बाहर कर लूँगा साइन द इंटीग्रेशन जोड़ा है वो कितना होंगे राजे माइनस कोस ओमेगा t अपॉन की आ जाऊगा ओमेगा आ जाऊगा तो माइनस बाहर कर लें
ਕੋਸ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸਾਈਨ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਤਾ ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 90 ਆ ਗਿਆ। ਈ ਨੋਟ ਓਮੇਗਾ ਐਲ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 90। ਤੇ ਰਾਜੇ ਆ ਓਮੇਗਾ ਐਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਐਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਕਸਐਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਡਕਟਰ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਮੇਗਾ ਐਲ ਨੂੰ ਐਕਸਐਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਓਮੇਗਾ ਐਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਈ ਨੋਟ ਹੈ, ਆ ਐਕਸਐਲ ਹੈ। ਈ ਨੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਈ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ V ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਤਾਂ V ਅਪੋਨ ਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ I। ਤਾਂ I ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ I ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 90। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ E ਕਿੰਨਾ, E ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ I ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ 90। ਤਾਂ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ EMF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਫੇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਫੇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਰੰਟ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ EMF ਬਾਏ 90 ਡਿਗਰੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ। ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਿਓਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖਿਆ, ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਫੇਸ, ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਪਿਓਰ ਇੰਡਕਟਰ ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਐਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਇਹ ਸੇਮ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਹਰੇਕ ਰਾਜੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਐਲ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪਿਓਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਆ ਦੋ ਕਰ ਲਿਓ ਰਾਜਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।